Greetings in the name of Jesus Christ our Lord. For our meditation, may I read to you from St. Paul's letter to Romans, chapter 7, verses 7 to 13. What shall we say then? That the law is sin? By no means. Yet, if it had not been for the law, I would not have known sin. For I would not have known what it is to covet if the law had not said, "You shall not covet." But sin, seizing an opportunity through the commandment, produced in me all kinds of covetousness. For apart from the law, sin lies dead. I was once alive apart from the law, but when the commandment came, sin came alive and I died. The very commandment that promised life proved to be death to me. For sin, seizing an opportunity through the commandment, deceived me and through it killed me. So, the law is holy. The commandment is holy and righteous and good. Did that which is good then bring death to me? By no means. It was sin producing death in me through what is good, in order that sin might be shown to be sin, and through the commandment might become sinful beyond measure. The sinfulness or the viciousness of sin, the sinfulness of sin. Two Buddhist monks were on their way to their monastery, found an exceedingly beautiful woman on the river bank. Like them, she also wanted to cross the river, but the water was very high. So, one monk took her across the sea and left her there. The other monk was thoroughly scandalized. For 2 hours, he scolded the offender for his breach of rule. Had he forgotten that he was a monk? How dare he touch a woman and carry her across on her shoulders the sea, the river? What would people say? Had he not disgraced the true religion? And so on he went, giving a big lecture. The victim took it sportingly. At the end of the lecture, he said, "My dear brother, I dropped the woman at the well. Why are you carrying her even now? Who sinned? Who sinned?" They say the act of sin is not so harmful as the desire and the thought of sin constantly in your mind. This is the sinfulness of sin. ಒಮ್ಮೆ 2 ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ ನದಿಯ ದಂಡ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಹಳ ಸುಂದರಿಯಾದಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನು ಕಂಡರು. ಆಕೆ ಸಹ ನದಿ ದಾಟಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ನೀರು ಬಹಳ ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನದಿ ದಾಟಿಸ್ತಾರೆ. ಜೊತೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗೆ ಬಹಳ ನಾಚಿಕೆ ಆಯಿತು, ಅಷ್ಟೇ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೋಪ ಸಹ ಬಂತು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅವರನ್ನು ಭಾಷಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೈದುಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನಿನಗಿತ್ತು? ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ ಜನರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೀನು ಬೌದ್ಧ ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಲ್ಲವೇ? ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ತಂದಿದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೀಗೆ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಭಾಷಣದಿಂದ ಅವರನ್ನು ಬೈದರು. ಭಾಷಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ವಿನೋದ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳನ್ನು ನದಿಯ ಬದಿಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ಯಾಕೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ತಗೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕೇಳಿದರು. ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಪಾಪ ಮಾಡುವುದು ಒಮ್ಮೆ ಅಷ್ಟು ಹಾನಿಕರವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪಾಪದ ಆಲೋಚನೆ, ಪಾಪದ ಆಶೆ, ದುರಾಶೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದು ಪಾಪ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಾನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪೌಲನು ಪಾಪದ ಪಾಪಮಯತೆ ಅಥವಾ ಪಾಪದ ಪಾಪಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಪಾಪದ ಪಾಪಿಷ್ಠತೆ, ದ ಸಿನ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಸಿನ್. ಪಾಲ್ ಡೀಲ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಡಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ. Inherently the law is good. Not only good, but it is holy because it is the very voice of God. The law is the voice of God. Not only it is good and holy, but the law is just because law came from a God of justice and righteousness. ಪೌಲನಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ವಿಷಯ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿರೋಧಾಭಾಸ, ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ. ಏನಂದರೆ, ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಸೂಕ್ತ ರೀತಿಯಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು. ಕಾರಣ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ದೇವರ ಸ್ವರ, ದೇವರೇ ಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ಲವೇ? ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ನ್ಯಾಯವಾದದ್ದು. ಕಾರಣ, ದೇವರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ದೇವರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ನ್ಯಾಯ. Law is meant to make us good, but through the law, sin subtly, deceptively enters our hearts, gain entry into our hearts. How does it happen? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕರ್ತವ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕವೇ ಪಾಪದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಏನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪು ದಾರಿಗೆ ಎಳೀತದೆ ಪಾಪ. ಹೇಗೆ? How does sin deceive us? Through the law. 1. Law defines sin. Paul is talking about the law defines sin. What is the law? It is a system governing both our behavior, our attitudes, and our spirituality. Law defines. Law is educative. Law tells us what is right, what is wrong. Law trains our conscience, says which way to go and not to go. In any game or sport, you will find that there are certain rules to define what is right and what is a foul. Before that rule was introduced, the foul was right. Law defines what is wrong, what is sin. Similarly, before we used to drive on both sides of the road, two-way. After some time, it was made one way. See, what was right became now wrong because of the rule. You can only go one way. So, rule defines what is sin.
Let me read 7:7 to you again. What shall we say then? That the law is sin? By no means. Yes, yet if it had not been for the law, I would not have known sin. Law comes and it says this is wrong, and then only I know it is sin. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪೌಲನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಪಾಪದ ಲಕ್ಷಣ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಪದ ಲಕ್ಷಣ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸ್ತದೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಪಾಪದ್ದು ಒಂದು ಆಡಳಿತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿವೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಅದು ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಟದಲ್ಲಾಗಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಕಾನೂನುಗಳಿವೆ. ಏನಂದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ. ಆ ಕಾನೂನು ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎರಡೂ ಸರಿ ಇತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಏನಂದರೆ, ನಾವೊಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಹೋಗೋದು ಬರೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಚಲಿಸಬೇಕು. ಎರಡು ಕಡೆ ಚಲಿಸಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿದೆ. ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಚಲಿಸ್ತಿದ್ದೆವು, ಕಾನೂನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪು ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಎನ್ನುವುದು, ಕಾನೂನೆಂಬುದನ್ನು ಪಾಪದ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ವಚನ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳೋಣ? ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಪಾಪ ಸ್ವರೂಪವೋ? ಎಂದಿಗೂ ಅಲ್ಲ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಹೊರತು ಪಾಪವೆಂಬುದು ಏನೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. First we looked at law defines sin. Secondly, Paul says law forbids certain things. When something is forbidden, immediately what happens? Anything that is forbidden becomes attractive. In other words, there is always fascination of restriction. Restriction always stirs up wrong desires and wrong motives, impulses in our lives into activity. What is the example for this? We have traffic lights all over now. When the red light comes, we are supposed to stop. What happens? Law enables certain people, even though there is a red light, some of their wrong impulses are stirred up and activated, and they cross. They look this side, that side, they cross. In spite of knowing it is wrong. This is the deceptiveness of sin, activating wrong impulses in us. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಪಾಪದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುತ್ತದೆ, ಬೇಡ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವೇನು? ಯಾವುದು ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ, ಯಾವುದು ನಾವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೋ ಅದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವ, ತಕ್ಷಣ ಆಕರ್ಷಕ. ಕಾನೂನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಇರುವುದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಆಕರ್ಷಣೆ. ಉದಾಹರಣೆಗಾಗಿ, ನಾವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಈಗ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟ ಕ್ರಮಪಡಿಸಲು ಕೆಲವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೈಟ್ಸ್, ಹಸಿರು ಕೆಂಪು ದೀಪಗಳಿರ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ದೀಪ ಬಂದರೆ ನಾವು ನಿಲ್ಲಬೇಕಲ್ಲವೇ? ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಕಾನೂನು ಕೆಂಪು ಅನ್ನುತ್ತೆ, ನಿಲ್ಲು ಅನ್ನುತ್ತೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಹೋಗು ನೀನು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕೆಟ್ಟವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಯಾವುದು? ಪಾಪ. ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ? ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ. ಕಾನೂನು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ,
ಕಾನೂನಿದ್ದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಪಾಪ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ವಂಚನೆ, ಪಾಪದ ವಂಚನೆ, ಪಾಪದ ಮೋಸ. To describe the sinfulness of sin, Paul in 7:11 uses a special word, deceived. 7:11 says, "For seizing an opportunity through the commandment deceived me." Sin, it killed me. Deception through the commandment, 7:11. And the same word deception is used of the serpent deceiving Eve. Same word is used. The principle of sin in us is dormant. It's not fully developed. It's inactive. But using the law, Paul says, I am deceived. This is the sinfulness of sin. Using the law demonstrated its continuing, overpowering, controlling nature over our lives. 7:11. ಪಾಪದ ಪಾಪಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಪೌಲನು 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, 11ನೇ ವಚನ 7:11, ಹೇಗೆಂದರೆ ಪಾಪವು ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅನುಕೂಲ ಹೊಂದಿ ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿ. ಆಜ್ಞೆಯಿಂದಲೇ, ಅದರ ಅನುಕೂಲತೆಯಿಂದ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಲಾ, ನನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಿ. ಆ ಆಜ್ಞೆಯ ಮೂಲಕವೇ ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದಿತ್ತು. ಆಜ್ಞೆ ಇದೆ, ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಮುಂದೆ ಹೋದರೆ ಮರಣ, ಸಾಯ್ತೇನೆ, ಕೊಂದು ಹಾಕ್ತದೆ. ಈ ಶಬ್ದ ವಂಚಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹವ್ವಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿದ್ದು ಸರ್ಪ, ಅದೇ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಸರ್ಪವು ಹವ್ವಳನ್ನು ವಂಚಿಸಿತು, ಅದೇ ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು. ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಪಾಪದ ತತ್ವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ತುಪ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು. ಅದನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾರು? ದೇವರಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಪಾಪ. ಯಾವುದಿದನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು? ಕಾನೂನು. ಕಾನೂನಿದೆ, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸು ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಡೆಸುವಂಥದ್ದು ಪಾಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬಾಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೇ ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಸೇ? ಆರ್ ವಿ ಡಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಸಿನ್? ಎಸ್, ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ you and I have to accept. One commentator says there are 3 ways how sin deceives us. 1, we are deceived by the satisfaction that sin gives. Whenever you do wrong, you feel happy. Whenever you make a mistake, see, I feel happy. Whatever the wrong is, you think about it. It gives you some kind of a satisfaction. When you do a forbidden thing, ಮುಕ್ತಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಯೋಚನೆ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪಾಪವು ನಮ್ಮನ್ನು ವಂಚಿಸಿದಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಏನಾಗ್ತದೆ? ಒಬ್ಬರು ತಜ್ಞರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ, ತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ, ನೋಡ್ದಾ, ನಾನು ಮಾಡಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಯಿತು, ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು, ಸಮಾಧಾನ ಆಯಿತು. ಬೇಡವೆಂಬುದು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ತೃಪ್ತಿ, ಸಂತೋಷ ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ವಿ ಆರ್ ಡಿಸೀವ್ಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ವೆನ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. somebody says, no, I have done it because, it's my hereditary. My father was like that, my grandfather was like that, so I am also doing it as a hereditary. Excuse. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೆವ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಲ್ಲ ರೀ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾತಂದ್ರೆ ಇದೇ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೆವ.
ಎರಡನೇದು. Thirdly, we are deceived about the possibility of escaping the consequences of sin. We say, let me see what happens. Right now I have done this wrong thing. I'll wait. But we forget consequences of sin. The soon sin will find you out. ನಾವು ವಂಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಈಗೇನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. This is the awfulness, this is the sinfulness, this is the viciousness of sin. What is it? It can take a good thing like the law and make it an instrument of evil. Have you ever thought about this? The sinfulness of sin is to take a very good thing. Law is good. Take that and turn it into an instrument of sin. And what sin does, you know, separates you from God. ಪಾಪದ ಘೋರತೆ, ಪಾಪದ ಪಾಪಿಷ್ಠತೆ ಏನಂದರೆ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು, ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಕಾನೂನೆಂಬುದು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಂದು ದುಷ್ಟ ಉಪಕರಣವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಮರಣಕ್ಕೆ ನಡೆಸ್ತದೆ. ಮರಣ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇದೇ ಪಾಪದ ವೃತ್ತಿ, ಪಾಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತೋಟಿಯ ಶಕ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಡಿಸಿಷನ್? ಆರ್ ಯು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಸಿನ್ಫುಲ್ನೆಸ್, ಡಿಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಿನ್? ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಏನಾಗಿದೆ? ನಾವು ದೇವರ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರೋಣ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಕಠಿಣವಾದಂಥ ಬೋಧನೆ ಪೌಲನದು. ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪಾಪದ ಪಾಪಿಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಆತನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು, ಕಾನೂನು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೊಂಡು ಅದೊಂದು ಕೆಟ್ಟದರ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮರಣ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇ ಪಾಪದ್ದು. ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಸತತ ನಿನ್ನ ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ. ಪ್ರಭುವಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ, ಆಮೆನ್. Have you been to Jesus for a cleansing bath? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your garments spotless? Are they white as snow? Are you washed in the blood of the Lamb? ಯೇಸುವಿನ ಹತ್ರ ನೀನು ಬರ್ವಿಯೋ, ಪಾಪದ ಪರಿಹಾರ ಹೊಂದ್ವಿಯೋ? ಯೇಸುವಿನ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ತೊಳಕೊಳ್ವಿಯೋ, ಶುದ್ಧನಾಗಲು ಬರುವಿಯೋ? ಶುದ್ಧತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಹೊಂದಲು ಬರ್ವಿಯೋ? ಪಾಪ ಕೋಳೆ ನೀಗಿ ಶುದ್ಧನಾಗಲು ಯೇಸುವಿನ ಬಳಿಗೆ ಬರ್ವಿಯೋ? Are you walking daily by the Savior's side? Are you washed in the blood of the Lamb? Do you rest each moment in the crucified? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you washed in the blood, in the soul cleansing blood of the Lamb? Are your
spotless are they white as snow.